إلهي نسألك بالاسم الأعظم المصطفى بارك علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى بارك علينا
عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وصالح وصالح أهواب الجنس ثم إلى أرواح جميعهم من ثم مشارق الأرض إلى مغربها برها وطرها ثم إلى أرواح لا أكتب لهم كلنا حين بعد القلم وبرسل القلوب من سوس صيب الحرب حديث عن أسر المسجد الشعب وأولاده وذريته ومشايخ المشايخ وأقران السنة الأحباب الجميع ثم إلى أرواح كافة مقدم من هذه المسلمين والله من الأولى والمسلمين وأولي الرسول المدرس والمدرس الرحمن الرحيم محمد وسلم على الكعبة والنبي والصدق ومن يعمل خير به هذا وصلى ثم إلى أرواح والدينا والدين الخاص وأمة المسلمين عامة ثم إلى أرواح كعبة المعرفة ضمن في مسلم ربنا به مشاهد الحاضر والأذكار والأوراد والأحزاب ونزوم وصلاة دعوة الملائكة ومن يسوس نظر على كتبهم وأوراده وأحزاب وظلمات صلوات دعوة منتهم فيما أحد في من السكين وقتنا خصوصا صاحب الكتاب الإمام الزكريا هي صاحب النووي التمسيكي وصاحب قصيدة الحبيب بكر الدين عبد الله بن سلام كبار أصول وقرين أن الله جل شأنه ورحمه رسول الجنة إن الله يبارك علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأنوارهم من بعد الدين الآخرة جالبة بالخير وإن الله يبارك لنا ولكم فيما بين من شهر شعبان ويبلغنا رمضان إن الله يبارك لكم فيما بين شعبان بلغنا رمضان أدركنا ليلة نصف شعبان بالكرم بالغفران والمغفرة والاستقامة والصفات به والعافية وإلى حضرتنا الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوفي نعمه كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد. افتح باب رحمة الله برحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحام كإلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك واليك ولا حول ولا قوه الا بك. صلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب حاضرين اخوان رحمنا رحمكم الله جماعه مجلس تعليم رياض المصلى رياض الجنه كما الله الرحيم اني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah syukur ya Rabbana, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih terus menjaga iman Islam kita, memberikan sehat walafiat, memberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa mensyukuri nikmat sehat kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan langkah kaki kita, mudahkan fasilitas hidup kita untuk mencapai segala ketaatan. Baik, insyaallah ya Rabbana, ini betul-betul keluparan kita ini insyaallah kita termasuk hamba yang diridhai. Hamba yang dihendaki Allah untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kebaikan, dalam ketaatan kita dimudahkan Allah. Ini suatu keberuntungan yang patut kita syukuri dan kita jaga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap seseorang itu akan dimudahkan Allah untuk apa dia diciptakan. Kalau na'udzubillah kita dapatkan ada seorang dari bangga kita, urusan tidak baik, mudah. Urusan maksiat cepat, gampang, mudah, ada berjalan, ada belokannya. Sementara untuk kebaikan, untuk taat dia sulit. Maka kita harus hati-hati. Cepat selamatkan itu orang. Dikhawatirkan kalau tidak, dia berarti diciptakan Allah untuk menjadi penghuni neraka Allah. Ini ucapan dari Rasulullah. Bahkan kita dapatkan ada pada diri kita, pada anak istri kita, alhamdulillah. Untuk lebih baik cepat. Ada urusan-urusan yang bermanfaat cepat. Untuk hal yang melalaikan atau maksiat itu jauh. Maka bersyukur ikhwan, bukan untuk sombong dan juga jangan merasa aman.
Ya kalau Allah nyambut nikmat ini begitu gampang, tapi kita bersyukur dengan cara kita terus menjaga taat kita dan tidak pernah merasa kita punya suatu kelebihan. Semua yang kita dapatkan min Allah. Bisa taat, bisa istiqamah, bisa pengamal, bisa majlis, bisa salat jamaah, kullu min Allah. Laula taufik Allah akan Abdul Muti. Kalau bukan karena taufik, pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu. Maaf, kalau rumah kita depan langgar, dan tepak langgar kita. Kalau kita tidak dapat taufik dari Allah, walaupun kita sudah punya hidayah, tahu kita salat jamaah di musola di masjid itu fadilahnya besar, duduk di majlis itu luar biasa fadilahnya. Tapi kalau orang tidak dapat taufik dari Allah, lewat hidayah tidak bermanfaat. Tapi orang yang diberikan Allah taufik, hidayah itu akan sangat bermanfaat. Walaupun hidayah itu datang terlambat, cepat langsung dia sikapnya dia berikan. Apresiasi langsung sikap menyikapi daripada apa yang didapatkan dari petunjuk, dia langsung berbuat kebaikan ketaatan dan dimudahkan Allah. Nah, yang kita harapkan ya mudah-mudahan bukan cuma kita pada levelan bawah, tapi dapat levelan yang lebih tinggi seperti dapatkan banyak orang soleh. Dan mungkin kita kadang-kadang mengalami ketika kita nak ke majelis, kita sudah alhamdulillah istiqomah, Allah kita berusaha menjaga. Suatu saat pas kita nak jalan, motor kita rusak, motor kita dipakai apa, kita pakai dulu kita mati kaki kita dalam cerita itu. Subhanallah, ada kawan ngebel, kawan kita ngebel, tanya kita nak pergi majlis, pergi kita kemana, kata motor sudah ngelak aku beli. Subhanallah, dari dia ngebel dan itu dia pun menawar kita untuk ikut dia. Dimudahkan Allah. Nah ini untuk perlu menangis. Yang nikmat seperti ini perlu ditangis. Saat kita yang sudah ada kemampuan, tetap Allah datangkan pertolongannya. Kita jadi mampu untuk datang ke suatu tempat walaupun kita tadi tidak punya itu. Ya, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hal-hal yang lain, ya, anak sakit, bini sakit, begitu sudah dekat waktu nak majlis, mereka sehat, afiat. Sehingga kita tidak terhalangi. Kita sehat, bini tidak sehat, dan ada sehat, sudah kelebu. Ya, siapa yang anak bini kita, lidah kita, tapi Allah mudahkan kadang-kadang dan seperti itu. Alhamdulillah. Namun sebaliknya kita harus peka. Ya, alhamdulillah, dan cepat-cepat istighfar, mohon ampun kepada Allah jika sebaliknya terjadi. Setiap nak berbuat baik ada baik halangan. Sudah rapi, sudah siap, toto motor, kati motor mana? Pakai itu, pakai dulu gitu. Toto nak jalan, bensin habis, nak nolong jauh, nak beli bensin, nak repot. Uang yang kita janjikan nak jemput, toto tak jadi jemput. Nah, ini musibah. Ini sebenarnya fuja hati syar. Kita minta sama Allah, setiap pintu latif itu adalah doa dari Rasulullah. Bahwa itu cuma surga. Doanya semua dari Rasulullah. Allahumma nas'aluka min fujatil khair wa na'udzubika min fujatil syarr. Allah minta kepadamu hal yang tiba-tiba dari segala bentuk kebaikan. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kebaikan yang tiba-tiba dari segala bentuk keburukan. Kita berlindung seperti itu. Ya, sudah siap-siap atau ada halangan ini, atau ada orang yang macam itu perlu kita sadari, ya, minggu tadi tidak majlis, minggu ini tidak majlis, minggu tadi gara-gara hujan, jadi alasan. Sekarang ada tamu datang, minggu depan dapat saja juga. Hati-hati ada hijab apa ini? Ya, membuat aku tidak mampu untuk ke majlis, tidak mampu untuk duduk dengan kawan-kawan di majlis tak betul untuk soal berjamaah. Itu perlu kita jangan kita anggap biasa baik, dan kita anggap itu suatu uzur. Kemarin ada hadir itu bukan agak hadir, ya. Hujan. Kemarin sikapnya, ya kan ada tamu. Sekali lagi, mertua aku datang. Kita menganggap hari biasa itu sebenarnya kita harus sepi. Ngapain? Yang mana hijab ini dapat kita hindari. Mertua datang, karena tinggal tamu datang, itu dilepaskan. Tapi ngapain aku tunjuk yang macam ini? Ada halangan. Ya, sebaliknya yang tadi, ketika tidak ada kesempatan, total lanjut. Ada yang siap jemput dia. Hujan dari satu tiba-tiba berhenti. Lampu pidam tetap sudah Pak Maghrib demikian, Allah aku mati meninggalkan anak dini, rumah lampu gelap di mana. Dari jam 4 sore mati lampu. Total 4 jam sebelum Maghrib terang. Alhamdulillah. Untung baca kita. Macam-macam yang kita minta. Ya Allah ya amin la iyyakum bil lutfi jadi bima'atil barikas salihin. Namun Allah perlakukan kita dengan lemah lembut Allah, sebagaimana Allah memperlakukan ibadallah salihin. Tapi ahbab rahimahullah, ini malam mungkin penutupan majlis sementara. Ya, penutupan majlis sementara. Malam berdepan kita libur sampai masuk jalan kubra sampai Ramadan, dan insya Allah tadi kami sudah dapatkan ketegasan dari pihak pengurus mushola mewakili warga kampung juga siap untuk kita menghidupkan majlis
bulan puasa di musola ini. Jadi yang biasa kita ngadakan di masjid adat. Berhubung masjid adat alhamdulillah dengan setiap zuhur ada majlis. Jadi kita balik ke sini. Memang kita ada majlis setiap Rabu di sini malam Rabu. Jadi insyaallah sepanjang Ramadan Rabu pada asar. Jadi mungkin asar sholat di sini. Setelah asar kita ada wirid atau zikir sedikit. Setelah itu mungkin jam 4:04 kita mulai sampai 5:04 kita lihat sikon waktu maghrib lah. Minimal setengah jam sebelum kita maghrib kita buka. Insyaallah taala. Insyaallah. Tapi alhamdulillah mari kita lanjutkan pada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada hadis yang ke-22, belum selesai pembacaan hadis tersebut karena agak cukup panjang hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita ulangi hadis yang dari awal, nanti pas pembahasan pertengahan ke bawah kita baru jelaskan. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala. Hadis ini datang dari sahabat Rasulullah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang kibar sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Mu'adz bin Jabal seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kan sama mobil mahabbah itu turunnya dengan lewat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan namanya musalsal bil mahabbah. Siapapun orang yang nak menyampaikan hadis ini, meriwayatkan hadis ini, dia harus meniru cara Rasulullah untuk menyampaikan kepada sahabat. Sahabat ini menyampaikan kepada sahabat yang lain bertabiin dengan cara waktu didapatkan oleh Rasulullah. Terus sampai caranya pun dipakai. Nah, musalsal bil mahabbah itu caranya itu adanya ucapan menunjukkan rasa cinta. Ini Rasulullah yang ngomong luar biasa. Maaf Ikhwan, kalau antum baik atau anak ini sosok guru gitu cintai. Guru ngomong, anak cinta sama ente. Oh, mungkin kalau ada utang apa hilang, demam sembuh, sumpah hilang. Kalau guru yang sosok yang kita cintai, makanya Nabi Rasulullah, Rasulullah ngomong. Waktu itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal berjalan ketemu Rasulullah SAW, lalu Rasulullah ngomong ke Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbak. Wahai Mu'adz, aku cinta sama kau. So cinta kepada semua sahabat. Maka ikhwan termasuk sunnah. Kalau kita cinta dengan seorang sahabat kita lillah, bukan dengan hawa nafsu, bukan karena kebelagaan dia, kerupawan dia, bukan karena dia berbuat baik sama kita, bukan karena karena kelebihan dunianya dia, bukan. Ya memang karena Allah. Kita demen karena ini, masyaallah soleh, sopan, santun, rahmah, luar biasa, suka nolong, merasa kita demen sama dia. Sampai muncul cinta, disunahkan kita ucapkan, ya bulan-bulan ini wahibbak lillah. Ya, ada seorang pernah ngomong sama Rasulullah, aku cinta sama si bulan karena Allah. Kau datangi, ucapkan itu sama dia, Rasulullah. Ungkapkan kalau kita cinta Rasulullah karena Allah. Jangan lupa karena Allah wa Rasul. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena keduniaan atau karena sahabat yang lain. Allah dari tidak karena Allah. Lainnya Rasulullah ngomong kepada Sayyidina Mu'adz, inni uhibbak ya Mu'adz, inni uhibbak. Fakul inda kulli duburis salah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita alhamdulillah untuk pengamalan turun-turun kita pakai sampai detik ini. Jadi kalau ada di musola masjid antum tidak ngamalkan ini, tidak pakai. Kalau di musola kan pakai kan, Allahumma a'inni ala dzikrika, macam bareng-bareng. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ilahi ya karim. Itu tambahan. Ilahi ya karim itu tambahan. Subhanallah. Hadisnya Rasulullah ngomong, inni uhibbak ya Mu'adz, inni uhibbak. Wahai Mu'adz, aku cinta sama kamu, kata Rasulullah. Fakul inda kulli duburis salat, ucapkan setelah sholat 5 waktu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini boleh jadikan doa, boleh jadikan atau baca doa begitu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nanti kalau kita memimpin doa mungkin kita ngomong Allahumma inna Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna, kalau dewean a'inni. Nah ini kita nyampaikan hadis ini, sahabat Sayyidina Mu'adz waktu nyampaikan kepada tabi'in, beliau ngomong sama tabi'in, ya fulan bin fulan, ini uhibbak, aku cinta sama kamu. Fakul inna kulli duburis shalah, Allahumma inni ala dzikrika. Terus tabi'in kepada tabi'in, terus sampailah kepada guru kita. Nah ketika guru kita memberikan sanad hadis itu kepada kita pun mereka mengucapkan hal yang seperti itu. Yang mengucapkan hal yang seperti
seperti itu. Tinggal kita ini harus mantas ke diri. Aku pengen Ustaz nyebut anak-anak hibah sama anak. Tinggal aku kita ngacur. Wah, dia aja Ustaz dan jalan ke kami dah benar banyak. Dan minta salam ini biar Ustaz ngomong anak hibah. Mawas diri. Ya, jangan singgung kalau sama kaget begitu. Saya pengen dapat salam silsilah musal sama mahabbah. Insyaallah kaget kagetnya terus itu kan benar itu di lompat terus untuk cinta. Jadi tentu Zatil Jamal wal Kamal wal Nawal. Zatil Jamal wal Kamal wal Nawal. Ada keindahan pada diri orang tersebut, ada kesempurnaan dan ada sifat memberi. Orangnya ramah, orangnya ramah. Orang seperti itu yang berada di Alhamdulillah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perihal yang lain. Sayyidina Mu'adz bin Jabal berkata, "Qultu ya Rasulullah." Beliau pernah berkata kepada Rasulullah. Maka Rasulullah itu sahabat itu suka bertanya dalam pertanyaan yang luar biasa. Beliau berkata, "Akhbirni bi amal yudkhilni al-jannah." Ya Allah, berikan aku suatu amalan, kabarkan, sampaikan, ajarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Wa yub'idni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasul mengatakan, "Laqad sa'alta 'an 'azim." Wahai Mu'adz, pertanyaan kau sederhana tapi hebat, luar biasa, azim, agung. Pertanyaan yang bukan sepele. Kesannya sepele, ya. Ajarkan aku amalan macam masuk ke surga, menjauhkan aku dari neraka. Tapi ini suatu perkara sangat hebat. Dan Rasul mengatakan, "Innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala." Itu perkara mudah bagi orang yang memang dimudahkan oleh Allah. Ya, alhamdulillah, kita duduk tetap majlis, ya. Bukan dari sini majlis lagi. Allah memudahkan kita, ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang capek, tidak ada yang sumpah, tidak ada yang Allah tak menunjuk semua. Hati ente betapa dan sehat, Allah menunjuk. Kalau tidak menunjuk, tidak baca, gelisah. Ya, tidak duduk di sini gelisah, duduk dengan mulai sakit. Segala macam ada halangan. A'udzubillah bidzalik. Hal ini dimudahkan oleh Allah untuk orang yang dimudahkannya. Itu dipilih oleh Allah. Apa itu? Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Engkau menghamba kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa tuqimus shalah, dan kau jalankan salat dengan sebaiknya. Wa tu'tiz zakat, dan kau jalankan perintah zakat. Wa tasum Ramadan, dan kau jalankan ibadah Ramadan. Wa tahajjul bait. Jadi dengan mengamalkan rukun Islam, ya, pada syahadat, setelah kita mengakui tidak ada Allah. Wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakat, wa tasum Ramadan, wa tahajjul bait, man istata'a sabila. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau tunjukkan, kata Rasulullah, pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Nah, ini perkara-perkara yang sunnah. Kalau tadi perkara-perkara yang wajib. As-shaum junnah. Puasa kata Nabi, perbanyak puasa sunnah. Junnah, dia benteng. Ya, kemarin sudah kita sampaikan himbau kepada rekan-rekan untuk memperbanyak puasa, terutama di momen hari-hari ini. Ya, kemarin Senin. Nah, ini Selasa kalau ada yang puasa cantik. Ya, kalau tidak lewat apa-apa. Mbak, Rabu, Kamis, Jumat. Kenapa Rabu, Kamis, Jumat? Besok ni Rabu, Kamis, Jumat Ayyamul Bait. Sangat ditekankan sunnah Ayyamul Bait. Setiap tanggal Hijriah, tanggal 13, 14, 15. Nah, kalau antum kemarin sudah dapat Senin, tinggal nambah Kamis, dapat di sini juga. Jadi Kamis itu dapat 2 faedah. Senin, Kamis dapat, Ayyamul Bait lah dapat. Kemudian Yaumul Jumat kita dapat Ayyamul Bait tanggal 15. Pun dia adalah hari yang disunnahkan kita puasa, yaitu hari nisfu Sya'ban. Yang Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis tentang fadilah nisfu Sya'ban, "Qumu lailiha wa sumu nahariha." Bangunlah kalian di malam harinya, malam nisfu Sya'ban. Jangan banyak lalai, jangan banyak tidur, banyak ibadah. Wa sumu nahariha, dan puasalah kamu di siang harinya, Rasulullah. Jadi disunnahkan puasa kita di hari nisfu Sya'ban. Ustaz, kalau tidak sanggup ngambil ayam Bait, ngambil nisfu Sya'ban, boleh silakan. Ya, Jumat ngambil tembak karena nisfu Sya'ban, bukan karena Jumatnya. Kalau kita cuma puasa karena hari Jumat, itu makruh. Ya, kecuali kita gandeng dengan Jumat Sabtu atau Kamis Jumat. Kalau Jumat tok tanpa ada sebab kita puasa, itu makruh. Karena Yaumul Jumat, Yaumul Idul. Tapi begitu ada sandaran dengan suatu sebab seperti nisfu Sya'ban, hari Asyura, hari Arafah, maka tidak dimakruhkan. Jadi yang tidak mampu niat puasa, ya Jumat puasa. Oh, puasa tambah lagi Jumat, ngobrol kan ya silaku. Nah, sudah macam ini hati-hati mikirlah macam itu tadi batik. Alhamdulillah, minta maaf ya. Alasan itu bukan karena kita ada penyakit. Kalau karena ada sakit lambung lagi naik, bisa usus kita buntu, itu yang memang tidak baca kita
ini lagi, berdagang tadi, jualan tadi. Baca ada kondangan, ada komisi tulang tetangga harus sedekah buah, ada kedua habis dia, tak lama tak ada makan tidak usah makan. Ya. Alasan ada buat kita untuk tidak puasa. Ini Rasulullah ngomong, maukah kalian tunjukkan pintu-pintu kebaikan kata Rasulullah. Puasa ini luar biasa kan, di antaranya ya sumu tasihu kata Rasulullah. Puasa kamu akan sehat, kamu akan sehat. Nah itu puasa kalau baca. Antum hati-hati ikhwan, yang punya istri, yang punya anak perempuan, tanya sudah selesai dong utang puasanya. Ini tidak lama lagi puasa selesai, masuk Ramadan. Jangan sampai mereka lalai, Ramadan masuk. Sekarang mulai kaget lah, ini bela masih lama juga. Kalau mau ngodok tuh boleh habis nisfu Syaban. Memang mau ngodok puasa boleh setelah nisfu Syaban. Pas selesai nisfu Syaban, tak jadi puasa. Paksa godok tahun depan, kena fidyah. Bukan cuma masalah kena fidyah, dosanya fidyah itu bisa bayar, itu punya duit. Puasa tetap dibayar, godok plus fidyah, tapi dosa kalau memang karena kelalaian. Ya, melalaikan untuk membayar puasa. Di sini Rasulullah mengatakan kepada kita abwabul khair, di antaranya shaum junnah. Puasa adalah benteng atau tameng gitu Rasul dari segala keburukan, nolak bala, nolak penyakit, ya, menyehatkan badan, yang jelas menahan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu yang liar. Wa sadaqatu tusfi'u khati'ah kama yutfi'un ma'un nar. Sedekah kata Rasulullah, baik sedekah secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Baik ikhwan bagian ini. Jangan terang-terangan secara sembunyi-sembunyi tak punya. Jangan sembunyi-sembunyi baik, terang-terangan tak punya embek gara-gara. Karena itu ada dalam nas Al-Quran dan hadis Rasulullah untuk kita lakukan. Kita lakukan dua-duanya. Karena sedekah terang-terangan kadang-kadang butuh biar untuk bisa narik uang berbuat baik. Yang kita lihat ada orang tadi malas kelanggar, malas ke masjid, sedangkan dia mau miskin. Kita baik, kita sedekah, tunjuk modal pegawai, kita tunjuk modal dagangan, kita sedekah sama dia. Hanya dia senang sama kita. Kita ajak, melak ada majlis lah. Iya, kaget dia. Besok kita ajak lagi, taruh kaget lagi dia. Melo dia. Tak kelemahan, walaupun modal awalnya tak kelemahan, tak apa. Ya, niat dia yang salah tapi niat kita yang bagus. Niat kita yang dinyuruh Allah Quran. Seperti itu. Tayyib ikhwan rahmatullah, mematikan kemurkaan Allah. Wa salatul rajul fi jawfil lail, dan salat seseorang di tengah malam kata Rasulullah. Mbak ikhwan, malam itu nisfu Syaban ini ya. Kalau baca nasihat pada diri kami, kita minta sama Allah, tolong sama Allah. Jangan terlalu capek hari Kamis itu. Kalau buka jangan ngambat gini. Buka terdede, Isa ngantuk, jam 8 tidur, 12 lewat, jam 1 lewat sahur, bangun. Dah ya Allah. Ya buka sederhana biar malam baca apa? Bangun. Kerja tak ada mujahadah gitu. Ya, ini subhanallah, alhamdulillah ada yang bocor lagi. Kami ini butuh juga ada bocoran dikit. Ya, tanggal hari ini Syaban tuh, hari planting. Nah, lu tahu kan? Nggak perlu sudah tahu. Ya. Untungnya planting hari Jumat, malam Jumat. Cuma perlu diingatkan, masih ada gila-gila yang nggak paham malam itu malam Jumat, nggak paham itu malam nisfu Syaban yang mana malam doa ini adalah malam yang tidak tertolak doa. Ya, yang tidak tertolak dan menghidupkan malam nisfu Syaban itu, Allah akan hidupkan hati kita. Di saat hati manusia dimatikan oleh Allah. Bahkan ada jaminan surga dari Rasulullah, man ahya lailal khamis wajabat lahu jannah. Siapa yang menghidupkan di malam kata Rasulullah, maka dipastikan dia masuk surga kata Rasulullah. Artinya orang ini akan dijaga imannya oleh Allah dan wafat husnul khatimah. Di antara 5 malam itu malam nisfu Syaban. Jadi jangan kita lalaikan, kita hidupkan. Malam Jumat ini begadang bila perlu. Ya bila perlu kalau memang kita punya karyawan pacak itu aja. Malam ini aku menganggap kamu baca sejus Quran di rumah masing-masing, baca salat sekian. Ya besok begawi siang dikit apa-apa. Habis subuh, habis besok tidurlah kamu. Jam 10, biasa jam 8, jam 10 muka toko, tak apa-apa. Wah itu Masya Allah, mudah-mudahan punya bos macam itu. Ya, dia tolongnya kita untuk ibadah. Nah liburnya mungkin tak bani dia, masih butuh langganan. Tapi supaya ini panjangnya dikit, ya. Jam 10 tak apa-apa, habis surat tidur belakang. Masuk baca, ya. Jam 10 asal udah habis main balik. Biasa jam 5, jam 4 balik. Jauhnya belum hamsin saya mau untuk beli bukuan. Masya Allah. Kalau lebih banyak cerita. Itu yang ada. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ikhwan rahimani rahimakumullah. Nah, wassalatu rajul fi jawfillah.
Soalnya seorang laki-laki termasuk di sini betina, ya memang istilah sering pakai lanang. Kalau sudah lanang itu biasanya masuk betina juga dalam kelompok ini. Dan sholat malam qiyamul lail. Nah, beda qiyamul lail dengan ihya'ul lail. Ya kalau qiyamul lail itu seperti tahajud termasuk dalamnya. Artinya kita telah tidur lalu kita bangun. Itu qiyamul lail. Termasuknya qiyamul lail adalah tahajud. Tahajud adalah bagian daripada qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya bangun untuk ibadah. Bangunannya boleh jadi bentuknya sholat, boleh jadi tilawat Al-Quran, boleh jadi zikir, tasbih, tahmid, sholawat. Menghidupkan bangun malam. Bangun dalam ya, bagian termasuklah sholat tahajud tadi. Nah kalau ihya'ul lail bedanya cuma sih kok kita menghidupkan dan tidak tidur. Tidak tidur, kita menghidupkan terus. Dari maghrib sampai isya sampai jam 11, sampai jam 12 baru tidur. Nah, tidur bangun lagi jam 3 itu baru qiyamul lail namanya. Bahagia mulai sholat yang tadi namanya ihya'ul. Tahajud kapan? Tahajud itu setelah tidur, walaupun tidur setengah. Kalau kita bangun sudah disebut dengan tahajud. Nah istilah ihya'ul atau menghidupkan malam dengan apa? Dengan ibadah, dengan sholat tasbih kalau baca sama keluarga. Ya kalau juga macam di kampung mau baca, tidak usah makin mik pucuk, ya mik dalam habis sudah bubar isya balik kalau makan janjian ke jam 9 kumpul lagi. Bagi sejujurnya orang sekampung niat untuk keselamatan kampung gitu, untuk keberkahan kampung itu. Karena Allah menjadikan malam Syaban bukan sampai isya, sampai subuh ya Pak. Ya, semakin dalam semakin hebat, semakin dalam semakin terbuka. Kamu nggak banyak tidur. Allah jadikan man astagfirullah kata Allah. Siapa minta ampun akan ku ampuni kata Allah. Siapa yang punya hajat aku berikan hajatnya. Siapa yang mubtala, siapa yang dapat musibah dan pencobaan aku hilangkan cobaan mereka atau kesusahan mereka. Terus Allah nawar sampai hatta telah fajar sampai subuh kata Rasulullah. Ya, jadi saya nggak boleh lewatkan ya bila perlu ya bukan satu berlebihan, bukan satu berlebihan, akan ini suatu yang dinilai mujahadah dari sisi Allah. Kalau kita pedagang toko, anak hadap kita galau-galau ini hidupkan malam. Ya, wajib bukan anak murid, anak begitu kita lihat mereka ini orang soleh. Anak majelis saya, kamu hidupkan malam, besok Jumat puasa, Jumat libur. Jumat tak usah boleh libur, anak libur kamu libur. Kita puasa kan. Ya kalau kamu sanggup usahakan itu puasa dan malam bangun malam dia mulai. Sahur jam berapa? Adzan 4 lewat 45 sekarang. Ya 5:04. Sahur jam setengah 5:04. Bangun jam 3. Jangan pak sahur baru bangun. Ya kita bangun sama bini kita setengah jam sebelum sahur. Bangun sholat tahajud, sholat WT tambahkan sholat WT. Sholat hajat, sholat taubat, berdoa, bermunajat, minta sama Allah hajat. Terutama doakan juga umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan juga yang dapat. Kalau penting doakan semua ulama asatidz kita, terutama mereka yang orang-orang besar itu yang jadi incaran orang-orang musuh-musuh Islam, syaitan, agar mereka selalu dalam lindungan Allah, diberikan kekuatan, kesabaran, dan terus menjadi penolong kita di dunia untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhwan rahimakumullah, wassalatu rajul fi jawfil lail. Lalu Rasulullah membaca ayat tatajaba junubuhum anil madaji' yad'u lahu khawfan wa tama'an wa nazarun fi kulli ila sampai ya'malu sampai akhir ayat surah Tanzil, Alif Lam Mim, surah Sajadah. Lalu Rasulullah berkata pada Mu'adz, ala ukhbiruka bi ra'sil amal. Maukah engkau aku sampaikan, aku kabarkan tentang pangkal kebaikan. Kalau tadi pintu-pintu kebaikan, sekarang pangkal kebaikan, modal utama dalam kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan wa umudihi wa dhirwatis sanami, pangkal kebaikan, tiang daripada kebaikan, dan puncak dari kebaikan. Ini luar biasa. Maka sahabat dengan sigap saya mengatakan, untuk bala ya Rasulullah, tentu aku mau ya Rasulullah, tentu aku mau. Kamu tidak mau. Ini urusan akhirat mana? Tidak mengatakan pada dapat emas, dapat tanah, dapat benda akhirat. Maka sahabat mengatakan bala ya Rasulullah SAW. Maka sahabat mengatakan Rasul amal Islam. Pangkal daripada segala kebaikan adalah agama Islam. Artinya berkokohlah Islammu, keimananmu, tauhidmu kepada Allah. Wa amuduhu sholat, tiang agama itu sholat. As-sholatu imadul din, faman aqamaha faqad aqamad din, faman tarakaha faqad hadamat din.
Siapa yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah menghancurkan agamanya. Sekali lagi ikhwan, yang diharapkan dalam semua anjuran untuk salat bukan sekedar salat, tapi salat yang baik, yang benar sesuai syariat Allah. Kalau sekedar salat memang salat dan masuk kategori sah menurut syariat, ya capek, letih, baik kita dapat, ya, tidak dapat suatu nilai kebaikan. Tapi salat yang maksudnya salat yang menjadi tiang agama adalah salat yang mampu menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar, adalah salat yang makbul di sisi Allah, itu sesuai dengan syariat Allah. Dengan ilmu kita belajar, kita ibadah dengan ilmu, bukan asal belajar, bukan bukan asal ibadah, tapi dengan belajar. Kemudian dibandingkan dengan keikhlasan, lalu kita pakai pakaian yang sumbernya dari yang halal, itu yang bisa menjadi kita mendapatkan amal yang makbul. Belajar sholat dengan ilmu tapi tidak ikhlas, tidak dapat ikhlas karena Allah, tapi pakaian yang dia pakai, sejarah yang dia gunakan dari duit haram, dia tidak diterima oleh Allah, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa dhurwatu salam al-jihad. Adapun puncak daripada kemuliaan itu adanya pada jihad, berjihad di jalan Allah. A'laha wa yadullahu, yaitu jihad paling tingginya, yaitu jihad. La ilaha illallah. Thumma qala ala ukhbiruka bi milaki dzalika kullih. Maukah engkau kusampaikan, kata Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan dari itu semua. Tujuan dari itu semua artinya semua ini bisa terwujud dengan satu, kuncinya di sikap Rasulullah SAW. Ala ukhbirka bimilaki dzalika kulli, qultu bala ya Rasulullah. Perhatikan ikhwan, ya. Gua baca di dalam baik itu kuncinya sikap Rasulullah. Apa itu? Hifdzul lisan, nyaga lidah. Mau ya Rasulullah, fa'akhadha bilisani, lalu Rasulullah megang ini, mengeluarkan lidahnya dan memegang. Maka Rasul mengatakan, summa qala kuffa 'alaika hadha, jaga kau punya lidah, jaga kau punya lidah, karena keburukan akan muncul lewat lidah. Bahkan kamu minas shalihin, kalau mereka merasakan adanya futur, lemah dalam mereka beribadah kepada Allah, mereka memperhatikan dua hal, ikhwan, yang menjadikan lemahnya ibadah mereka, lemahnya taat mereka, bahkan condong mereka untuk bermaksiat. Dua hal mereka perhatikan. Yang dua hal ini bersumber dari satu, yaitu apa yang masuk dan apa yang keluar. Dia akan ingat, apunya bapakku jadi lemah ibadah, semayang duha biasanya 4 bahkan sampai 8 tuh dengan semayang dengan Tuhan, sekarang nak 2 rakaat beratnya, nak kelanggar berat, nak kemis berat. Ingat, ada tak barang syubhat atau haram yang masuk ke badanku hari ini? Pastinya, pikirnya, kalau kata, maka adakah ucapan yang mungkin keluar dari lisanku yang tidak diridhoi oleh Allah? Itu berpengaruh, itu sangat berpengaruh. Bahkan Rasul mengatakan, di situ letak kuncinya. Bahkan dalam sebuah hadis yang mungkin pernah kita dengar, setiap hari kita punya jasad dari ujung kepala sampai ujung kaki ini, yukhatibul lisan, berkata kepada lisan. Sampai mereka semua mengatakan, ya lisan, in istagimti istadamna, in a'wajti a'wajna. Wahai lidah, ini hadis Nabi SAW. Ya, penting lidah yang kita jaga, ikhwan. Semua anggota tubuh ini dari ujung kaki sampai kepala akan berkata kepada lisan, wahai lidah, kalau kau istiqomah, mana lurus, kau lurus, kau kadang kau benar, tidak melakukan sesuatu yang salah, maka kami semua akan lurus, kami semua akan benar. Tapi kalau kau bengkok, kau melakukan salah, kami pun akan ikut menjadi salah. Jadi saya fungsinya seperti hati juga, seperti hati. Yang Rasul pernah mengatakan, idza salat sa'ir jasad, idza fasada sa'ir jasad. Kalau dia bagus ya Rasulullah akan beritahu. Kalau dia buruk, dia buruk. Nah, ini lisan sangat berpengaruh. Jadi kalau lisan orang terkotor, berkata dusta, berkata buruk, akan buruk kan? Semuanya akan jadi buruk. Ya, akan menjadi buruk. Kuffa 'alaika hadza,
kau jaga lidah kau, kata Rasulullah. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallam bihi. Apakah kita ini akan diperhitungkan dengan apa yang kita ucapkan? Takalat ka ummak. Di bahasa kita ma'man wa kana mu'ad. Tak tahu aku kau. Wa hal yaqubun nas ala finnar ala wujihim aw ala manakhirihim illa hasaid al-sinat. Tahu tak kau yang mana? Berapa banyak uang terjerumus dalam api neraka jahanam sampai ke dasar neraka cuma gara-gara lidah, kata Rasul. Cuma gara-gara lidah. Ngatai uang, nyemoh uang, nyaci uang, wantani uang, nyuri uang, ghibah, namimah. Kadang-kadang kita tak sadar ngomong hanya sakit hati, singgung. Ya, dari bahasa kita ni kalau luka, kalau ni penang, kalau pedang baca dia mati, tapi kalau lidah susah diobati. Kadang ngomong, kadang malah sambung, macam-macam kita tak sadar. Kayak Rasulullah mengatakan salamatul insan fi hifdzin, dalam hadis lain selamat seorang itu tergantung bagaimana dia cara menjaga lidah. Bahkan Nabi SAW menjamin uang bakal selamat, kata Rasulullah, kalau kamu berani menjamin aku dengan dua hal. Ma baina syafatain wa ma baina fakhidain. Kamu jaga apa yang ada antara dua bibir, maksudnya lidah, dan kamu jaga yang ada antara dua paha, kemaluan. Kalau kita mampu menjaga kemaluan kita, mampu menjaga lidah kita, Rasul berikan jaminan selamat kita pasti. Pasti selamat. Al-bala ma kalau bil mantiq. Banyak sekali. Kalau kita salah ngomong, kadang-kadang belum tabayun sudah marah duluan, kadang-kadang mungkin hanya sakit hati, ubah tinggal kau kita. Hilang kawan kita, hilang sepian kita. Bisnis pecah, urusan kita bubar, hancur rumah tangga, perceraian terjadi karena lisan, karena lidah. Ya, sampai puncaknya, alhamdulillah dari seorang bisa jadi kufur keluar dari Islam karena lidah. Bahaya lidah luar biasa. Makanya masuk guru kita lah, Habib Al-Marhum Al-Bilah Al-Barakah Al-Ali Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafid rahimahullah ta'ala wa rafa nabi. Pernah beliau menasihat di Syabab, ya, yang beliau agak prihatin. Di zaman kita pun memprihatinkan, ya, banyak pasangan-pasangan muda ini baru sujung kuncup, umur perkawinan belum sampai berapa tahun, atau lepas, atau curi, atau bercuri, ya. Itulah diantaranya kata dari Depak, ya, dari pemerintahan. Ngapo kami naikkan umur pernikahan terus 18-19? Karena begitu banyak kasus kejadian perceraian itu di usia dini. Jadi mereka ini tidak siap. Tapi memang tidak ada salah dan tidak pernah akan salah kalau kita saksikan ada guru kita atau siapapun menikahkan anak dari kecil. Umur 14-15 dikawin, kenapa? Zaman itu zaman fitnah. Cuma sekarang kita pelopkan anak kita sebelum itu kawin, terdidik lah dulu. Dia baca masak, dia baca nyuci, baca ibadah baik, baca melayani suami. Sang suami juga diajari, jangan emosional lah, jangan cepat baperan, jangan galak marah sama bini. Mudah sama mudah. Ya, macam kalau maaf, kalau budak pacaran tuh, ibu-ibu putus sudah nyari pasangan lagi dia. Tapi kalau sudah kawin, bukan macam itu caranya. Jadi nak diajari, ya jangan sampai menyalahkan kawin dini itu salah gitu ya. Padahal zaman sekarang ini menikahkan anak di usia dini itu lebih afdol untuk menyelamatkan mereka dari perzinahan, dari segala hal-hal yang buruk. Cuma yuk kita siapkan, jangan sampai jadi kecaman. Tengoklah, si Anu pengantin masih muda, si Anu juga, si Anu juga. Sekarang kan jadi contoh, si muda. Ya hanya menunda kawin sampai umum dewasa dia baru kawin. Tapi sepanjang nunggu ini masih terus. Ya. Jadi alasan pemerintah yang kami dapat dari Wong Dalam masih. Jadi kenapa usia dulu kan 17 bahkan 16, naik 17 sekarang 19 kalau betina baru bolehkah kawin. Kalau di bawah itu harus ada perjanjian dan macam-macam, ada sidang segala macam. Ya, memang itu untuk kemaslahatan sebenarnya. Muncul itu kalau banyaknya pernikahan terjadi, sidang dalam ke pengadilan agama itu, perceraian, gugatan perceraian itu dari pasangan-pasangan muda ini. Jadi kira-kira tidak ada kesalahan untuk menikahkan anak kita di usia muda, tapi persiapkan mereka. Zahiran wa batinan. Kita cuma nyata toko, nyiapkan dagangan, nyiapkan dia punya kedudukan, tapi secara mental, berpikir dewasa, bersikap dewasa itu perlu diajar. Karena zaman sekarang Allah zaman fitnah luar biasa. Wallahu a'lam. Baik, ikhwan rahimahullah. Nabi Masyur tadi sampai ngomong kata beliau,
Mending kau gigit lidahku sampai berdarah daripada kau ucapkan tolak tuh, talak kau, cerai kau. Mending kau gigit, kau tahan sampai berdarah daripada kau terucap kalimat, apalagi sampai talak 30 orang teman semua. Nah, kalau talak kalau ada apa-apa ya, nah kan cerita mendatang menjawab kepada Kiai Palembang, kemudian menjawab kawin sama Palembang, bini ini hati terus, masalah terus, ini tidak kuat lagi dia, datang ke Kiai, ngadu curhat. Ya sudah, ada rasa peningin, mana bini kau sekarang? Ada di rumah bapaknya, dia mah sudah izin, dia sudah talak lah, talak ke dia, dia talak lah, beda ngasih. Udah datangnya motor, depan motor lo dia talak kau. Oh nangis gini, heboh, aku nih kau tak Kiai gitu. Datang ke Kiai, aku dah nyuruh ke dia tuh talak lah, talak itu masuk Palembang, talak ke Kendal dia biar lah. Ini orang Jawa dah paham, kan kau nyuruh, jadi dia talak kan sedih kan habisnya. Jadi Kiai aku dah nyuruh talak enggak lah situ biar kalau dia capek deh. Wah kata jadi nak jadi yang paling muda-muda ini oleh ini gitu. Berapa banyak kasus di Palembang ini, kawin enggak jadi, enggak ada celah. Sudah antara chattingan nunggu nih. Mulai ada ngomong sedikit salah, pancing, waktu jodohan, belum jadi lagi ikutan nih bro. Bahkan sampai ngawak apa, bubar akhirnya, enggak jadi. Kawin belum lagi pun, belum sudah kawin.